Moja grupa i njegova grupa smo zajedno pošli u obilaske, znači bukvalno smo se združili od kad smo se sreli. Moja grupa, kad sam ih pitao, hoćete da idemo, on me zove, kaže, treba da idemo ne znam gde, pita, ako zovem Vasilović da idemo s Makonci, oni svi, ok, dolazimo, hoćemo, svi. Tako smo se združili, sprijateljili da eto, hvala Gospodu Bogu, ništa nije slučajno. A to se nam kažem da na kontu priče vezano za blagot i oganj, prvo da zahvalim svima, stvarno ste predivni, mislim, bili ste predivni. Dobro, sad, naravno, tu su velike, mnogo veće iskušenja, ovo je stvarno neke sitnice, to je da vam posle da ne postoji to, onda vi se zapitali, čekaj šta nas Bog kažnjava kada. Ali, znači, to su sitne neke stvari bile, koje, eto, neko ne živi u sebi, to nije bilo rasprave, slava Gospodu Bogu, bilo sve lepo, bili smo nasmejani, radosni, pevali smo i tako da je radost bila prisutna svima nama, što je najbitnije. Možda sam vas zamarao s nekim podacima previše, eto... I prostime. Oprostite i sa druge strane... Ama ne, dobro i to što pa nešto da se razumemo. Možda sam malo preterao s tim podacima i to. Sa druge strane, hteo sam da vam kažem samo da što se tiče blagodatnog ognja, Gospod je sam rekao blago onome koji ne videše, a poverovaše. Tako da veće blaženstvo imamo mi koji nismo to videli s očima telesnim, ali verujemo da je to, mislim, nismo mi došli da gledamo blagodatni oganj. Bog nas je usmeravao od samog početka. Znači, videli ste sami, eto danas čist primer kako nam se otvorila vrata od crkve Sveti Nikole, znači to je čudo bilo stvarno, ja ne znam ko, svako bi, ko je imao, iole nešto ima veru sebi, to bi rekli isto. Slava Gospodu na svemu, znači na svemu što nam je pružio i nadam se da će ta blagodat kojom ste se napojili svoje duše, da ostane dugo, dugo u vama i da pazite kad se budete vratili da to zadržite, a eto, sve što se tiče plana i programa, sve po meni bilo, znači, bilo je ispunjeno, sve nam se otvorilo, slava Bogu. Sve pominak mi se vidi. Šta drugo da kažem? Hvala vam svima. Hvala ti na tebi što me voliš. Da se vidimo još mnogo puta, da se družimo, da se pominjamo, molitvama što je najbitnije. Znači, u molitvama da, eto, setite me se kad se nekad, ako se setite dobro, ja se nadam da ću da se setim i vas. I da se vidimo u Carstvu nebeskom, što je najbitnije. Со Лилия, со мојата голбрата, сестра Совче и со сестра Радмила и брат Атанаси, колку е Бог голем. Зошто? Затоа што на толку малтретирање на православните палестинци. Не знам колку знаете, православните палестинци овде верата ја бранат со крв. И на толку тепање на нив, што се случи? Кога стигна благодатниот огин, прво се допушти после патриархот на православниот свештеник, ние бевме на неколку пати на литургија. Тој е предноста кога се во Ерусалим, бевме во православниот манастир на арапите, како што кажат. И каква беше радоста на свештеникот кога он трчеше, ама расот по мантијата му летеше. Радоста и православните палестинци, радоста им беше голема, бидејќи многу ќотек излезоа. И радоста И кога бега во Воскресението Христово храмот, ние беме кај вецините, они трчаа. И кога дојдоа сите гледа да влезат и замоливме еден брат со мајца Воскресение Христово, ова некои на благодатниот оган беа со мајца Воскресение Христово. И кога го замоливме да запалиме, ние цело време се молчевме, се надвикува тој тоа, ти на тој јазик, ти на тој јазик. И запаливме ние од цветите, но чувствувајќи ја радоста нивна, воскресенската радост, не е тоа обична земска радост, роден ден или било што. Благодатна воскресенска радост, кога го видовме таа радост кај нив, кога запаливме ние од благодатниот огин. Одеднаш во нас, малце сме, пет, да се побуди тоа чувство
солзи радосница да има кај некој и да го пееме Христос воскресе. Значи, да го пеевме на црквено-словенски и на наш јазик. И толку беше тая сила, да не ни се фати гласот. Не го зборувам за фалба, да ми простите, немој да мислите нешто друго. Значи, радоста, Христос воскреснал од мртвите, смртта е повиден, они во гробот живот им подвиги. Не да се докажуваме туку, радосно како го пеевме, оти ние на самото место гледавме како страдаа нашите браќи и сестри, ништо не може да го сториме. И они знаеа, самите палестинци не може да се представат бидејќи од еврејска рака после тешко се бега. И пеејќи такво умилително нешто ми стана на срцата и самите тие полицајаци еврејни, тоа да го прифати да кажат пејте. Тоа ретко беше, значи самото чувство со благодатниот оган, ама си спомнавме, Господи, ако случајно не успеа да влезат нашите, да им спокојство на душа, да сватат дека се жртва пред Христа со нивното стоење, како што рече братот Томислав, блажени се тие што не виделе, а поверувале. И тоа беше исто и кај вас се случи. Така да исполнивте едно блаженство. Тоа да ви е чест. И не сме ние нешто повеќе што бевме таму. Но по Божјата милост ето така се удостоивме да бидеме, да видиме, да почувствуваме, да кажеме и да раскажеме сега на вас. Тоа видовме. И тоа беше рускина монархина што ја тепа, не ги допушти да влезе таму и така натаму. Сега да не држим предавање, само на кратко, нели? Слушам да го завршам разговорот. Радоста на благодатниот оган најмногу ја видовме, доживеевме, почувствувавме на православните палестинци. Таква радост, со солзи, на тепање, на што ли не доживеа, се забори од тоа мене. Христос воскресе само кога се пееше и воскликнува радосно, па се со благодатниот оган, нели, според верата, се гориш, ништо не тие. И така да, ете, ние како се пронајдовме како дел од вашата група, ако бевме малку, но се трудевме, нели, да бидеме со вас и така да имавте своји представници, да не се така е. Мислите, се пак ние сме исти браќа и сестри во Христа. И се надевам и Господ ќе ги прими тие молитви и вие што ги вознесовте на самиот ден, па и ние, недостојните, бидејќи единствено нас што ќе нас спојува во живот е љубовта Христова. Таа љубов Христова повеќе се познаваме што сме били на поклонение и затоа ние посебно често. Јас не фалам некого, не укажувам да има его поголема или гордост, но бидејќи сме патувале со брат Драган, со сестра Душанка и повеќе од сестрите и со брат и со сестра Слободанка, навистина жртвата што ја направија да се собере луѓе и за толку брзо за недела 10 дена да се собери групата, тоа е навистина во слава на Бога, големо добро дело, така да спомнете си и за нив, бидејќи тоа е навистина голема чест на воскресението за една недела се соберат како 50 апостоли бе. Така сите собрани, без националност, без национализам, без етнофилитизам, како само љубовта Христова. Цело време јас ве гледав, ве водеше тоа чувство, бидејќи вие дојдовте со љубов бевте собрани, со љубов повикани и така љубовта надвладија во сите вас. И мене ми е посебно мило така што имавме прилика и можност да се подружиме, да пееме, да се радуваме и со ревност во Христа за Христа, да носиме крстот и вашите крстови сите заедно, земавте прекрасни крстови, мали, средни, големи, но битно е во душата и во срцето нашиот крст да биде голем, да бидеме ревностни за Христа и во Христа, бидејќи навистина доаѓа тешки време, треба се спремаме да се наоружиме со трпење, со љубов и со сила и со ревност. Ете така, тоа беше на кратко што сакав. Да не се жалуваме дека бевме изгонити од најсветото место, само каде што нашиот Господ пострада. Да се утешуваме со зборовите, ако мене ме гонија, и вас ќе ве гонат. И тие зборови секој пат да не подкрепуват. Тој тормоз ќе го направи на браќите палестинци, зашто Господ ги вознагради прво оние благодатни од оние да го примат. Таа замена нема споредба.
и на црния светоци вика да ми поставят, но тая благодат и тая радост нека ме прати. Той тормоз беше и връз нас, че не се поклоните. Вие така да го примате, како Божий повик, Божии мъченици, да направите трудови, а да не допущат до таканата цел да стигнем. Нека се биде во слава на Бога, нека не крепи токму тоа, ако мене ме гония, и вас ќе ве гони. Амин. 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 Ај да изпееме Христос воскресе. Може сега да Семил да каже, бидејќи Ајде, без него немаше да биде тоа што треба да биде овде. Христос воскресе, браќи и За сестри. вистина воскресе! Има ли човек нешто побово да посака на Великден да е во Ерусалим, во светиот град за нас христијаните, да одиме да чекориме постапките каде што нашиот Спасител одел пред 2000 години и ете и ние недостојните да се најдеме на ова место и да се најдеме во тие настани, да се прескокнат тие 2000 години и да се пренесеме во мислите, во чувствата, со крилјата на верата и молитвата во тие денови и си спомнавме како Христос страдаше за сите луѓе, па и за нас. Страдавме и ние со Него, слушнавме дека и денеска црквата е гонета. Меѓутоа, денешните современи светители кажуваат дека црквата е здрава тогаш кога е гонета. Ако не бидеме гонети, тогаш ќе бидеме предавничка црква. Да се радуваме кога страдаме, заради Христа и со Христа. И тој никогаш не остава. Денеска се пееше дека вчера се погребавме со Христос, ама денеска со воскреснуваме со Него. Јас сакам да споделам со вас една голема радост, бидејќи јас станав со вас како едно семејство. Толку се засакавме, се споивме овие 10 денови и испетам дека не е тоа заради времето поминато, нели, само ноќите спиење што сме разделени, туку тоа е така затоа што Христос почна да живее во нас. Како што вели свети апостол Павле, не живеам веќе јас, туку Христос живее во мене. Така и ние си го препознаваме Христос едни во други и нашата радост се зголемува и дај Боже тоа да продолжи понатаму во животот. Оваа радост, воскресна радост и љубов, овие прекрасни дарови на Бога овде што ги здобивме и се збогативме, да ги пренесеме во нашите семејства, во нашите градови, средини, да посакаат и други наши браќа и сестри да стапнат овде во оваа света земја и да се шири Христовото слово и учење и црквата да остане непобедлива со Божја помош. Христос воскресе! Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, Исус ти во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, Исус ти во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, Исус ти во гробе живот дарува. И нам дарува живот вечни, поклоняем се ти Негову воскресенију. Христос воскресе, браќи и сестри! Дај Боже да изградиме конак овде, да се собираме, па и да примаме и луѓе, браќи и сестри од други земји. Амин! Да се надминат разликите помеѓу нас христијаните и да царува Божјата Христовата љубов. Амин!